अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल ते है। 2023 आ गया और 2023 दे नाल नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके पैदा हो रहे हैं और हर बंदे की कोशिश है ये कि मैं किसी अच्छे यूरोपियन मुल्क सैटल्ड हो जाऊँ, किसी अच्छी जगह ते सैटल्ड हो जाऊँ। और सैटल होने वास्ते डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी ने है। ते जेह्ड़े मेरे लोग मेरे चैनल ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ यूरोप आते हैं जी स्पैशल अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने ज़्यादातर इटली, स्पेन या पुर्तगाल मिलदियाँ ने। तो स्पेन एक बहुत ही अहम मुल्क है यूरोप का, जिथे हर कोई बंदा सैटल होना चाहता है, पेपर लेना चाहता है जिसते है। तो अज असी डिस्कस करांगे कि 2023 दे विच स्पेन दे विच किस तरह इमीग्रेशन के थ्रू पेपर ले जा सकते हैं, किहड़े तरीके ने जिन्होंने असी इस्तेमाल करके 2023 दे विच स्पेन दे विच पेपर ले सकते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करने तकरीबन 7 को यहो जे तरीके ने जिहड़े मैं ऑब्जर्व किए ने, मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। जिन्हां चों पहला तरीका तो यह है कि असाइलम का या सियासी पनाह, जिसनों आम लफ्ज़ां च कहंदे ने। कोई भी बंदा जो भी यूरोप आउंदा है, वह आके इत्थे सैटल होंदा है तो उन्हें कोई होर केस मिले ना मिले, लेकिन उनकी कोशिश यही होंदी है कि मैं सियासी पनाह का केस अपल करा है। और स्पेन भी जोड़ा है यहो जिहा मुल्क है जिथे आके हज़ारां की तादाद लोग सियासी पनाह का केस करते हैं। वही कल्ला दा गल है कि उसकी बेस पर पेपर लभदे ने या नहीं लभदे हैं। बहुत बंदे मुझे सवाल करते हैं कि जुनेद भाई अगर सियासी पनाह की बेस पर पेपर लभ जान है तो उस तो बाद वापस पाकिस्तान जा सकते हैं कि नहीं। उसका रिस्पॉन्स है कि ना पेपर सियासी पनाह की बेस पर देने ही नहीं है, फिर तुसीं वापस जान या आवन दा ते आउट ऑफ क्वेश्चन बात है ना जी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो भी कोई भी बंदा स्पेन च आके सियासी पनाह का केस अपलाई करता है तो एक सर्टन टाइम के बाद उसनों काम की इजाजत हो जाती है। ठीक है जी। और वो काम की जो इजाजत मिलती है इतने स्पेन के कानूनी तौर पर काम करना शुरू कर सकता है, क्योंकि स्पेन यहो जिहा मुल्क तो है नहीं कि जो ठीक ठाक बंदे को खर्चा देवे है। तो उसकी बेस पर फिर जूँ ही उसका केस रिजैक्ट होंदा है और वो केस रिजैक्ट होने तो बाद उसकी अपील कर लेंदा है। अपील के दौरान भी वो काम कर सकता है। बाद लोग इस पर भी कमेंट्स मैं कई वीडियोज़ पर किया सी। और करद्या अगर उन्होंने 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसने इन्होंने 2 सालों के अपने जो लीगल स्टे से सियासी पनाह की इजाजत मिली सी उस पर उसने 6 महीने काम कर लिया। और स्पेन के जो सोशल सिस्टम है विदा लाबोरल जो 6 दिन महीने जो काम आ गया, तो 2 साल की बेस उत्ते किसी कंट्रैक्ट तो बगैर, किसी एक्सट्रा रिक्वायरमेंट तो बगैर स्पेन का नॉर्मल कार्ड अपलाई कर सकता है। याद रखो कि जो भी पाकिस्तान आने जाने का मसला होगा सियासी पनाह अप्रूव तो होगा। जो तुम नॉर्मल कार्ड लिया, नॉर्मल कार्ड तो इस बारे कुछ नहीं कहता। बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ ने, बहुत ही यानी कि देखो ना कितनी चीज़, कितनी वड्डी अपॉर्चुनिटी ओपन है कि हर वक्त स्पेन की इमीग्रेशन खुली है तो तुम यह अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है वे कि मैं इस पहले भी वीडियो बनाई सी, कोशिश करेंगे शार्ट करके सब नूं इकट्ठे किया जाए कि नवंबर दसंबर दे विच बहुत ज़्यादा पेपर रिजैक्ट होए ने बंदियां दे, बहुत ज़्यादा पेपर रिजैक्ट होए ने। उसकी वजह यह सी कि जेडे खास करके अराइगो के जिन्होंने नवे पेपर पहली बार स्पेन के जमा कराए सी है, उसकी यही वजह सी कि स्पेन की गौरमेंट ने कई नवे बंदे हायर किए तक उन्होंने इन्ना एक्सपीरियंस तगड़ा नहीं सी है, जिसकी वजह तो बंदे के पेपर रिजैक्ट हो रहे सी है। हूँ इस तो बाद बंदे को ऑप्शन आती सी कि एक दफ़ा पेपर जो रिजैक्ट हो जान तो नैक्सट की करिए। उम्मीद तो की जा रही कि 2023 के चीज़ा घटनगियाँ, लेकिन फिर अगर रिजैक्ट हो जाए तो की करिए, क्योंकि कई बंदे कहते हैं कि दोबारा से पेपर जमा करा लिए, लेकिन दोबारा पेपर जमा कराने में कोई गारंटी नहीं है कि थोड़े पेपर एक्सैप्ट होवन है, क्योंकि वो हमेशा रिजैक्ट कर देंगे ने कि सारे जरूरी पेपर नहीं हैं, उसकी वजह तो रिजैक्ट हो जाते हैं। इसका तरीकाकार की है कि बेहतरीन तरीका है कि तुसी उसके खिलाफ अपील करो जिन्होंने रिकुर्सो दे रेपोसिशन कहते हैं। उहदे च ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ने, क्योंकि ये हुण केस वखरे डिपार्टमेंट चला जाएगा, उत्थे वखरे एक्सपर्ट्स बैठे ने। और अगर तुहाडे चांसिस हैं तुसी वाकई कैटेगरी फाल करते हो तो फिर लाजमी हर हालत विच तुहाडे पेपर जिहड़े ने सिलैक्ट होणगे है। तीसरी चीज़ जी बहुत ही अहम चीज़ है एक अराइगो फामिलियार। ठीक है जी। अराइगो फामिलियार असी उस चीज़ में लाँगे मिसाल तौर पर किसी दे माँ बाप स्पैनिश नैशनल ने और
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟਾਰੀਆ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਾਈਗੋ ਫੈਮਿਲੀਆਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈਗੋ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਾਈਗੋ ਫਾਰਮਾਸੀਓਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਹਿਮਗੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਲਮ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੇਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ 1-2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਪੇਨ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਖਾ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਖਾ ਸਤਾਬਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਫਰਾਡ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮਿਦ ਨਾਸਰ ਹੋ।